نہیں ہے کہ جو لوگوں کے سامنے لوگوں کے مزوں کے لیے بیان کی جائے، نہ یہ ایک دم حقیقت اور سچی جو ہے وہ داستان ہے جو امام علی مقام نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے خون سے جو ہے کربلا کی اس تپتی ہوئی ریت پر لکھی ہے۔ اس کا لفظ جو ہے وہ سچا ہے، اس کے خون کا ایک ایک قطرہ جو امام علی مقام کا جو کربلا کی زمین پہ جو ہے جب گرا ہے تو اسلام کی بقا کے لیے گرا ہے، اور اسلام کو قیامت تک آپ نے سرخرو رکھا، اور اسلام پہ امام علی مقام کا یہ احسان ہے کہ اسلام کو جو ہے وہ آپ نے شان رکھی، اور اسلام پہ جو بھی حلف آنے والا تھا آپ نے اپنی گردن دے کے جو ہے اس کو ادا کیا۔ پھر امام علی مقام کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس طرف اگر جائیں گے تو گفتگو جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی، اختتام کی طرف آتے ہیں۔ امام علی مقام جو ہے جب اخیر میں سارے شہید ہو جاتے ہیں، اور امام علی مقام خود جو ہے وہ جب گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سے جو ہے آپ کے کئی ایک تیر لگتے ہیں، کئی ایک نیزے لگتے ہیں، اور آپ کے جسم کو چھنی کر دیا جاتا ہے، کئی ایک جو ہے آپ کے جسم کے اوپر پھالے لگتے ہیں۔ آخرکار جب آپ گھوڑے سے نیچے آ رہے ہوتے ہیں اور جب اپنا سر سجدے میں رکھتے ہیں تو اس وقت بھی جو ہے آپ کی زبان پہ جو صدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو لوگوں کو درس دیا، لوگوں کو یہ سبق دیا، لوگوں کتنی بھی مصیبتیں آئیں، کتنی بھی پریشانیاں آئیں، لیکن تمہارا کوئی بھی سجدہ قضا نہ کرے۔ ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم لوگ رمضان کے اندر جب تراویح پڑھنے جاتے ہیں نا تو ہم لوگ تلاش کرتے ہیں کہ 25-20 منٹ کے اندر کون سا حافظ جو ہے وہ سب سے پہلے ختم کروا دے تو ہم نے وہی پڑھنی ہے۔ جمعے کی نماز میں خطبے والے ٹائم جاتے ہیں، 2 رکعت سلام پھرتا ہے، فوراً واپس چلے آتے ہیں۔ لیکن امام علی مقام کو دیکھو، اتنے زخم، جسمانی زخم، اس سے پہلے جو 70-72 جو لاشیں جو پڑی ہوئی تھی وہ الگ ہے۔ آپ سارے اپنے جو ہے ہاتھوں میں اٹھا کے خیمے تک لے کے آئے، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، اس کے باوجود بھی صبر اتنا ہے کہ اگر پہاڑ بھی ہو تو اس کا سینہ بھی پھٹ جائے، پہاڑ بھی ہو تو اتنے اگر اس پہ دکھ لاد دیے جائیں تو وہ بھی اس کا جو ہے بوجھ برداشت نہ کر سکے اور جو ہے ریزہ ریزہ ہوتا۔ لیکن امام حسین کو دیکھیں، آخرکار جب گھوڑے سے نیچے آتے ہیں تو پھر آپ اپنا سر مبارک جو ہے وہ سجدے میں رکھ دیتے ہیں، اور سجدے میں رکھ دیتے ہیں، اور اس وقت جب آپ عین سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، خلی بن یزید نام کا ایک بدبخت ہوتا ہے جو آگے بڑھ کے تلوار سے آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ اسلام کے اس بہادر حضور کے نواسے سید الشہداء کی داستان ہے جنہوں نے اپنے خون کے ایک ایک قطرے سے جو ہے وہ اسلام کو زندہ رکھا، اپنے خون کے ایک ایک قطرے سے اسلام کو زندہ رکھا۔ اور پھر امام علی مقام کو جب شہید کر دیا گیا اور ان کے سر کو جو ہے نیزے کے اوپر رکھا گیا، اب ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ سر کٹ گیا، کیونکہ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی لڑائی تھی، تو اگر امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا تو ایک اعتبار سے تو امام حسین کی ہار ہوگی۔ لیکن آج آپ اپنے پورے گاؤں کے اندر اگر ہم نظر دوڑا کے دیکھیں اور اگر ہم یہ معاملہ دیکھیں، پورے گاؤں کے اندر اگر آپ تلاش کریں گے تو ایک بھی نام آپ کو یزید پہ نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ نظر دوڑا کے دیکھیں گے تو کئی ایک نام آپ کو امام حسین کے نام پہ مل جائے گا۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر نام باقی کس کا نام؟ ظاہر میں تو امام علی مقام شہید کر دیے گئے، ان کا پورا خاندان شہید کر دیا گیا، صرف بیمار زین العابدین ہے، صرف وہ بچے، باقی ساروں کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس اعتبار سے تو امام حسین شہید کر دیے گئے، ان کی تو ہار ہو گئی، لیکن آج تک ان کا نام باقی ہے، ان کا ذکر باقی ہے۔ تو پتہ یہ چلا جو حق کے لیے لڑتا ہے اگر شہید بھی ہو جاتا ہے قیامت تک اس کا نام باقی رہتا ہے، اور امام حسین کا نام آج بھی باقی ہے اور صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ آج یہ جو ذکر و اذکار کی محفل ہے امام حسین کے نام سے، یزید کے نام سے، دیکھا آپ نے یزید کے نام لیتے بھی ہیں، میں کہا کرتا ہوں تم لوگ کیسے بے غیرت لوگ ہو، یزید سے جو ہے تم سائڈ بھی لیتے ہو، لیکن جب یزید کا نام لیتے ہو تو تمہاری پلکیں جھک جاتی ہیں، شام سے دور میں اس کا نام لیتے ہو، کیسا تمہارا قائد ہے اس کا نام لیتے ہوئے تمہاری گردن جھک جاتی ہے۔ لیکن ہم تو جب امام علی مقام کا نام لیتے ہیں، امام حسین کا نام لیتے ہیں تو فخر سے ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اور ہماری گردن جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں واہ حسین، ہم آ حسین نہیں کہتے، افتخار ملت بیضا ہے، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے۔ امام حسین جیسا کوئی نہیں ہو سکتا،
सजदे औरों ने किए लेकिन तेरा अलग अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। ऐसा सजदा किया कि जो है आज तक कोई वैसा सजदा नहीं कर पाया। फिर इमाम अली मकाम के सरे मुबारक को नेज़े पे रखा गया। अब उनका ख्याल ये था कि तमाशा बनाते हैं कूफा के बाजार के अंदर। इनका ये था कि सर अब कट गया, अब नेज़े के ऊपर रख लिया गया, लेकिन क्या देखा कि सर नेज़े के ऊपर है, फिर भी कुरान मजीद की तिलावत हो रही है। हैरान रह गया, हमने तो सोचा था कि सर कट के जो है वो नीचा हो जाएगा, लेकिन ये तो नेज़े के ऊपर भी कुरान की तिलावत हो रही है। तो कहा लोगों गौर से देखो, ये सर कटा नहीं है बल्कि कटने के बाद और बुलंद हो गया। फिर उसको इब्ने ज़ियाद का जो है दरबार में ले जाया गया, पश्त में रख दिया। इब्ने ज़ियाद के हाथ के अंदर छड़ी थी। अब छड़ी थी वो इमाम अली मकाम के ऊँटों पे बार बार छड़ी मारता। सहाबी रसूल, बूढ़े सहाबी रसूल, काफी उम्र हो चुकी थी उस वक्त उनकी। सैयदना ज़ैद इब्ने अरक़म रज़ियल्लाहु ताला जब वो भी उसी दरबार के अंदर बैठे हुए थे, जब इब्ने ज़ियाद को ये करते हुए देखा तो जलाल के अंदर आगे का बदबख्त अपनी छड़ी हटा ले, मैंने अपनी आंखों से देखा है रसूलुल्लाह इन्हीं ऊँटों का बोसा लिया करते थे। हुजूर इन्हीं ऊँटों का बोसा लिया करते थे और हुजूर जो है इन ऊँटों को चूमा करते थे। आप इतने जलाल के अंदर आते हैं, काफी कुछ कहने के बाद आप उस दरबार से निकल जाते हैं। फिर जो है इब्ने ज़ियाद के बाद जब यजीद के दरबार में इमाम अली मकाम का सर घूमता है और ज़ैनुल आबिदीन को यजीद बुला के कहता है कि मुझे पता नहीं था, अगर मुझे, क्योंकि वो अपनी जो है वो उज़र पेश कर रहा होता है, हालांकि मक्कार होता है सारा उसी के जो है वो मुल्क से होता है। कहने लगता अगर मुझे पता होता, मैं तुम्हारे बाप से डायरेक्ट मिला होता तो जो है जंग की नौबत नहीं आती, मैं उनकी बैत कबूल कर लेता, वो जो कहते मान लेता। खैर अब जो हो गया सो हो गया, अब तुम मुझे बताओ जो तुम कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे तुझे उम्मीद तो नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी जो है मैं कहता हूँ, पहली चीज तो ये कि मेरे वालिद सैयदना इमाम हुसैन का सरे मुबारक हमें हवाले कर दिया जाए ताकि जो है करबला में जाके उनके जिस्म के साथ तदफीन कर दिया। तो जो है यजीद कहने लगा ये तो जो है वो मुमकिन नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मैंने पहले ही कहा था तेरे बस की बात नहीं, मुझे तुझसे कोई उम्मीद नहीं है। तो कहा दूसरी शर्त बोलो मैं कर देता हूँ। इमाम अली मकाम ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा दूसरी शर्त ये कि मेरे बाप के जो कातिल हैं उनको मेरे हवाले कर दिया जाए, मैं उनसे बदला लूंगा। कहने लगा कौन जो है इमाम हुसैन को शहीद किया? तो लोग कहने लगे जो है ये तो फूली ने किया। फूली से जब पूछा गया वो कहने लगा शिमर ने किया। शिमर से जब पूछा गया तो उसने कहा इब्ने ज़ियाद ने किया। कोई कह रहा है इब्ने साद ने किया। तो कहा कि कातिल का तो नहीं मिल पाएगा, तो कोई और शर्त। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा बराबर मुझे पहले भी पता था, कुछ नहीं कर। तीसरी चीज इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कही कि हमारा जो ये काफिला है लुटा हुआ काफिला, इसको मदीने तक भेजने का बंदोबस्त किया जाए। और चौथी चीज जो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा आज जुमा है, दमिश्क की जामा मस्जिद में मुझे खुतबा देना, मुझे तकरीर करने दीजिए। यजीद ने कहा चलो ठीक है तुम खुतबा दे। अब खिताबत तो इस घर की लुटी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब मिंबर पे तशरीफ लाए और जब आपने खुतबा देना शुरू किया और लोगों के अंदर ये आलम हो गया, जब आपने अहले बैत के मनाकिब बताना शुरू किए लोग ठाड़े मार मार के रोने लगे। यजीद भी उसी मजलिस में बैठा हुआ था, उसको ख्याल हुआ कि लोग मेरे गिरेबान तक ना पहुंच जाए और मुझे यहाँ पे कत्ल ना कर दे। उसने मौसिन को इशारा किया कि जल्दी से अजान दो। मौसिन जब अजान देने लगा अल्लाहु अकबर का अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो आपने उसको चुप करवा दिया। फिर ये जब जो है इमाम अली मकाम ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बयान करना शुरू किया, फिर लोग ठाड़े मार मार के रोने लगे। अब इस मर्तबा जब है मौसिन फिर जब पहुंचा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वास्ता चुप कर जा। और फिर यजीद से मुखातब होकर कहने लगे यजीद अब बता अजान के अंदर तेरे नाना का नाम है या मेरे नाना का नाम है? तेरे नाना का नाम है या मेरे नाना का नाम है? तो उसने जोर जबरदस्ती करवा के मौज़िन से अजान पूरी करवाई। तो सारी मस्जिद के अंदर जो है वो कोहराम मच गया, लोग रोने लग गए। फिर इमाम अली मकाम के सरे मुबारक को जो है वो दमिश्क के फिर जो है मदीना की तरफ करबला की तरफ जो है रवाना किया गया। ये एक लंबी तफसील है, लेकिन इमाम अली मकाम के सरे मुबारक की जब तदफीन हो गई उसके बाद जो कातिलीन हुसैन थे उनका अंजाम क्या होगा ये हमें तारीख में बहुत कम जो है सुनने को मिलता है। तारीख में तो मौजूद है लेकिन उलमा इस चीज को कम बयान करते हैं। जो
امام علی مقام کو جو ہے شہید کرنے میں جو شریک تھے، شہید کرنے میں جو شریک تھے، اب جو ہے ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو اس چیز کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ تو اب جو ہے جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کی تدفین ہو گئی، اور اس کے بعد سن 63 ہجری کے اندر مسلم بن عقبہ نامی ایک گورنر جو ہے وہ یزید نے منتخب کیا، اس کی جو ہے سرپرستی میں 12,000 یا 20,000 کا لشکر اس نے بھیجا مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے۔ اب جو لوگ یزید کی صفائیاں دیتے پھرتے، اس کے کرتوت دیکھو، شرابی تو تھا ہی، زانی بھی تھا، بدکار تھا، ہاتھوں کے لیے سنی سنائی باتیں اتنی زیادہ عوام کے اندر مشہور کر دیے، بوڑھے حضرات اس کو پکڑ کے بیٹھے، کچھ بھی کر کے چھوڑ دے، نہیں آپ کانگریس کو نہیں چھوڑنا۔ خواجہ صاحب کا دیا ذہن کے اندر ایسا مرغا بٹھا کے چھوڑا ہے، نکلنے کا نام ہی نہیں۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں آپ بی جے پی جوائن کر لیں، آپ کسی اور کو جوائن کر لیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کم سے کم اس پورے علاقے کے اندر ہماری جو تعداد ہے 60 سے 70,000 ہونے کی ہے۔ کوئی بھی ایم ایل اے ہمارے پاس آ رہا ہے، یونٹی بنا کے اس کو نہیں کہہ سکتے آپ ہماری قوم کے لیے اگر کالج بنا کے دیں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ورنہ ہم اپنا نردلی امیدوار کھڑا کریں گے۔ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، اگر ہم یونٹی بنائیں، اتحاد بنائیں تو کسی بھی بندے کو ہم جتا سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہمیں ٹانگیں کھینچنے سے فرصت نہیں۔ عمر پر ہم نے یہی سوچ لیا، ہم نے لوگوں کے لیے تکیے بچھانی ہے، دوسروں کے لیے کرسیاں اسٹیج تیار کر کے دینے، آؤ تم بیٹھو ہم وہاں نیچے بیٹھیں گے، اوپر بیٹھنے میں دقت ہو رہی ہے۔ برابری میں بیٹھنے کا جو حق جب ملتا ہے جب آپ برابری سے لڑیں گے، سمجھداری سے کام لیں۔ حالات نازک سے نازک تر ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے 70 سالوں سے ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا۔ اس کے لیے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، نوجوان بچوں کو پڑھائیں، اچھے لیول تک پڑھائیں۔ گاؤں میں کچھ ایسے لڑکے ہیں 10 12 15 جو پڑھنا چاہتے ہوں، لیکن مالی اعتبار سے اگر مجبور ہیں، پیسے لگا نہیں سکتے، فیس سالانہ 1 لاکھ ہے، اچھا کسی جو کالج میں اگر پڑھیں گے تو اتنا بڑا گاؤں ہے، اگر 100 روپے دیں گے تو سال میں 15 بچوں کو کسی اچھی یونیورسٹی میں پڑھا سکتے ہیں۔ 100 روپے کسی ایک گھر کے لیے کوئی مشکل نہیں، تو اگر وہ 15 بچے اچھے سے پڑھ کے گاؤں کے اندر آئیں گے تو کوئی بھی جو ہے آپ کا گاؤں کا سرکاری جو ایک بھی پیسہ کھا نہیں سکتے۔ اتنی ساری اسکیمیں آتی ہیں سرکاری، ہمیں پتہ ہی نہیں رہتا، یا تو کوئی سرپنچ کھا جاتا ہے، یا پھر کوئی ایم ایل اے کھا جاتا ہے، کوئی اور کھا جاتا ہے، ہم رہ جاتے ہیں ایک دم ویلے کے ویلے۔ آنکھیں اللہ نے دی ان کو کھول کے رکھیں، یہ آنکھوں کے پھاٹک کھولیں، اپنی آخرت کے لیے بھی کھولیں، دنیا کے لیے بھی کھولیں، آخرت کو بھی سمجھیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی آ گیا، دنیا کو بہتر بنانے کا اس کے لیے بھی پھاٹک کھول کے رکھیں، صحیح اور غلط میں سے صحیح کو چنیں، اپنے لیے اتحاد پیدا کریں، اپنے قوم کے لیے بنائیں۔ کوئی بھی آ رہا ہے، اتنے ہم آپ کے 1000 گھر میں تقریباً ہم جو 3000 4000 ووٹ آپ کو دے رہے ہیں، آپ ہمارے گاؤں میں ہمارے بچوں کے لیے انگلش میڈیم اسکول بنا کے دو، ہم آپ کے ساتھ بنا کے دو، بار میں نہیں بنا کے دے رہے تو گاؤں میں گھسنا نہیں، لیکن ہم نے ہی نہیں، ہم 5 سال جو ہے وہ حصوں میں رکھے، وہ اس کے ساتھ چڑھ گیا تو ہم سوچیں گے ادھر والے اس کے ساتھ ہو جائیں گے، وہ اس کے ساتھ چلا گیا، اس کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ جائیں گے، اور انہی اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے سے جو خنس لے کے بیٹھے، ہم نے اپنی پوری قوم کو برباد کر لیا۔ ابھی بھی اگر ہوش کے ناخن ہم لوگوں نے نہیں لیے، نوجوان جو لڑکے ہیں ان کو سمجھائیں، ان کے ہاتھوں میں باغ ڈور دیں۔ بزرگ حضرات سے گزارش کروں اب سیاست کو چھوڑیں، مسجدیں پکڑیں، اللہ اللہ کریں اور تسبیحیں پڑھیں، نمازیں پڑھیں، بچے جو نوجوان ہیں ان کے لیے دعائیں کریں، اپنی قوم کے لیے دعائیں کریں۔ فلسطین کے اندر ابھی اسرائیل نے حملہ کیا، کتنے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے، پوری دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہے ہیں۔ ہم تو آرام سے اچھا کھا لیے، مزے سے سو گئے، صبح جب سورج لگا تب اٹھ گئے، جا کے دکانوں پہ بیٹھے باتیں کرتے، پھر واپس پلٹ کے آ گئے، پھر کھانا کھایا 2 گھنٹے سو گئے۔ حالات دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں پہ کسی بندے کا خون گرتا ہو اور وہ خون مسلمان کا نہ ہو۔ پوری دنیا کے اندر کربلا 1400 سال پہلے ہوئی ہے، 1390 سال تقریباً پہلے، لیکن آج تک روزانہ وہ کربلا کا منظر دکھائے گا۔
पिछले 3-4 दिन से फिलिस्तीन को करबला की तरह बना रखा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे मिसाइल से, बम से उड़ा दिए जा रहे हैं, खाने के लिए रोटी तक नहीं है उनके पास। तो हालात दूर नहीं है जो हालात हमारे साथ में कुछ खुदा ना खास्ता कुछ ऐसे बन सकते। अगर तालीम से गोरे रहे, जरूरत है आज हमें अपने बच्चों को वकील बनाए, इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, आरएस बनाए, यूपीएससी में बनाए, आईपीएस अधिकारी बनाए, कोई मुश्किल नहीं है। जब हमारा बच्चा 2 साल के अंदर हिफ्ज कर सकता है तो उसके लिए यूपीएससी वगैरह निकालना कोई मुश्किल नहीं है। हम जल्दी इस मामले पे इंशाल्लाह जो है वो पूरा रोड मैप तैयार हो रहा है, जल्दी काम शुरू करेंगे और अच्छे लेवल पे करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं आप लोगों से बातें इसलिए कह रहा हूं कि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनको कम से कम आगे अच्छे लेवल पे पढ़ाएं। बगैर पढ़े हुए हम किसी भी सिस्टम का कुछ भी मुकाबला नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हम। आपसे इख्तलाफ छोड़ें, किसी ने भी याद नहीं रखना है। वही कमरों में जाके पड़े रहेंगे, वो फातिहा पढ़ने के लिए नहीं आएगा। ये सारी आकार, ये सारा कुछ तो एक दूसरे से बुक्स लेके बैठे हैं, हसद लेके बैठे हैं, ये जो नफरतें दिलों के अंदर पाल रखी है, कोई नहीं आएगा वहां कब्रों पे। मुश्ताक यूसुफी ने कहा था, मिट गया मुश्ताक दिल से रंगे यादें रफ्तगा, फूल महंगे हो गए, कब्रें पुरानी हो गई। किसके पास वक्त पड़ा है कि कौन किसको याद करे? कोई याद नहीं करेगा। अजी शेर मोहम्मद साहब का इंतकाल हो, आज तक लोग याद करते हैं या नहीं करते? अच्छा ही से याद करते, कुछ नेक काम करके गया बंदा तो याद करते। तो अगर हम भी कुछ ऐसा काम करके जाएंगे तो लोग याद करेंगे। लेकिन अगर लड़ा के लोगों को आपस में झगड़े करवा के एक दूसरे से नफरतें करके चले गए, कोई कब्र पे फातिहा पढ़ने तक नहीं आएगा, औलाद नहीं है। खुदा के लिए समझे, होश के नाते इमाम अली मकाम की जिंदगी को भी सामने रखें, मौजूदा जो दौर है उसको भी अपने सामने रखें और ये बिल्कुल ज़हन से निकाल दें कि अगर पढ़ के क्या करेंगे हमारे बच्चे, हमें नौकरी तो मिलनी मिले। इसलिए कि आपको नौकरी नहीं मिली, अच्छे लेवल की पढ़ाई करें आप, 80% से 90% से ऊपर अगर बच्चे लेके आएंगे जो वैकेंसी निकलेगी, अच्छा एग्जाम क्लियर करेंगे, नौकरी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अगर जॉब नहीं भी मिलेगी तो कम से कम अच्छे लेवल का बंदा पढ़ा होगा तो अपनी कौम के काम तो निकाल सकता है। अपना खून तो आखिर अपना ही होता है। तो नफरतें बुलाएं, मोहब्बतों का बयान करें, लोगों के रास्तों में कांटे बिछाने बंद करें। अगर कांटे बिछाते रहे तो फिर दुनिया पूरी कांटों से भर जाएगी। फूल बिछाने की कोशिश करें, फूलों पे फूल बिछाएं, मोहब्बतें बांटें, नफरतें बुला के एक दूसरे के गले लगे। गांव के अंदर कम से कम कोई एक ऐसी कमेटी, ऐसी तहरीक बड़ों की, जवानों की हो जो कौम के मफाद के लिए करे। किसी के भी साथ जाए उससे पहले कौम के लिए कोई काम, इंग्लिश मीडियम स्कूल लें, हॉस्पिटल में, कोई कॉलेज लें, कोई मुश्किल नहीं है। लकड़ी का जो गड्ढा होता है ना, जो जिसको बांध दिया जाए, बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, 8-10 लकड़ियां इकट्ठी करके उनको आप तोड़ने की कोशिश करें तो कुछ नहीं है। लकड़ियां अगर बिखरी हुई तो आप एक एक करके एक बंदा सारी को तोड़ सकता है। तो अगर उस कचरे की तरह अगर सारे बने हों तो कोई भी फिर खरीद नहीं सकता। जो चीज कहेंगे तो सामने वाले को माननी पड़ेगी। कुछ दिनों से आप देख रहे हैं पौधे लगाने का हमारा जो सिस्टम चल रहा है, अपने मरहूमीन के नाम से हम लोगों ने एक यूनिट निकाला जो 12 पौधों का है। एक यूनिट 12 पौधों का है। अपने मरहूमीन के नाम से जो भी बंदा इंतकाल कर गया है, उस मरहूम का एक इंतकाल कर गया तो 12, 2 घर से हैं तो 24। तो कम से कम जो जिस घर से भी हैं आप इस्तिताअत रखते हैं तो आप कम से कम एक बंदा है तो 12 पौधे जरूर लगाएं, क्योंकि जो भी हरी चीज होती है अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे। तो जब तक बयान करेगी मरहूम को कब्र में सवाब मिलता है। जो भी लोग उससे फायदा उठाएंगे आपको भी सवाब, उस मरहूम को भी सवाब। और अगर आप में इस्तिताअत नहीं है, आप नहीं लगा सकते हैं, आपके पास जगह नहीं है, तो हमने अभी एक तंजीम बना रखी है, मुस्तफाई चैरिटेबल ट्रस्ट। आप देख रहे हैं जगह जगह पे जो है वो लगा रहे हैं। आप जो है हमसे राब्ता कर सकते हैं, पौधे आप हमें जो है वो मुहैया करवाएं। इंशाअल्लाह जो है हम अपने एतबार से जहाँ जरूरत होगी, जहाँ पौधे लगने होंगे वहाँ जो है इंशाअल्लाह हम लगाएंगे। नेक काम करें, बुराइयों से दूर होने की कोशिश करें, आपस में एक दूसरे से मोहब्बतें करें, नफरतें कम करें और हुजूर अलैहिस्सलाम और उनके आल जो है उनकी उनसे सच्ची मोहब्बत करें। किसी से नफरत ना रखें, दिल को पाक और साफ और सुथरा करने की कोशिश करें, नमाजों की पाबंदियां करें। इमाम अली मकाम की जिंदगी हर बार सुनते हैं, उनकी शहादत सुनते हैं, उनके जो है बच्चों की, भतीजों की शहादतें सुनते हैं, थोड़ी देर आंखों में आंसू लाते हैं, फिर वैसे के वैसे वही घोड़े वही मैदान।
جو شہادت دے اس کی قدر کو سمجھے، اس کی عظمت کو سمجھے، انہوں نے کس لیے قربان ہوا؟ یہ ہمارے لیے اسلام کو بچانے کا نہیں ہے۔ اور آج ہم جو ہے بے خوف ہو کے جی رہے ہیں، کوئی فکر نہیں۔ مسجدوں کو آباد کریں، اللہ مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ جی چاہتا ہے اس رات نو محشر دی فجر تک روک لواں، جے بس چلے میرا سونے تو حشر تک روک لواں۔ نہ نظر کرم دی جھات مکے، نہ عبادت مکے، نہ رات مکے، مگر دل کے ارمان پورے ہوئے تھے کبھی۔ یہ غضب ہو گیا کہ زہر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز، ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز، جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا۔ اور تم سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔